In this topic, first we have to discuss about while, do, for. So ఈ త్రీ కీవర్డ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ while. సో మనకి ఏదైనా ఒక సేమ్ కోడ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్గా జరగాలంటే లూప్ అనేది వాడతాం. సో లూప్కి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్, second one is condition, third one is iteration. So iteration means either increment or decrement. First you have to, what is the syntax for while? First you have to initialization, take one variable as I, so I is equal to 1, this is initialization, and then condition, while of some condition curly brace open, here the statements, statement number 1, semicolon, and any number of statements, and close the curly brace. This is the body. So this is the body. So first you have to write a C program. While main, so our execution is always starts from main function. Next one is declare a variable I, and then clear the screen clr and then initialization, so I is equal to 1, and then while of condition, here the condition is I less than or equal to 5. So within the open curly brace, closed curly brace, this is the body of the while loop. Here I am printing printf %d comma I, and then iteration, so I is either increment or decrement, I is equal to I plus 1. After completion of the while loop, here I am writing a single statement printf %d comma I plus 10. So in this code, our C program is always, execution is always starts from main function. So in this, how many variables you have to define? Only single variable. Variable name is I. So here the memory is allocated for I. Memory is allocated for I. So every variable has some name I, some address 500. So initial value is garbage value. Next, clear the screen. Next, this statement is executed. I is equal to 1. Here the 1 value is assigned to I. Now the value of I is, this one is replaced with 1. Next, here check the condition. Here I am writing the I value, condition, and then return value. Here the starting I value is 1. Now check the condition. Condition is I less than or equal to 5. 1 less than or equal to 5. So 1 less than or equal to 5. Condition true or false? True. Then returns 1. That means this total value is replaced with 1.
So in C language, 0 means false, non-zero means true. So while of 1 means true, then this statement is executed. So printf I, what is the value of I? 1. So 1 is printed. Next this statement is executed. I is equal to I plus 1. Now value of I is 2. So this code is repeated, iteration statements or looping statements. That means this code is repeated until this condition is failed. Now value of I is 2. So value of I is 2. Once again control goes to this statement. Check the condition, 2 less than or equal to 5. Yes, 2 less than or equal to 5. Yes, condition true, then the return value is 1. The return value is 1. So once again while of 1, yes, condition true, then this statement is executed. Printf I value. I value is 2. 2 is printed. Next I value is 3. Once again control goes to this statement. I value is, the condition is 3 less than or equal to 5. Yes, condition true, then return value is 1. While of 1 means condition true. Then this statement is executed. I value is 3. So 3 is printed. Next I is equal to I plus 1. Next I value is 4. Once again check the condition, 4 less than or equal to 5. Yes, condition is true. Then this return value is 1. While of 1 means condition true. Then return value is 1. Condition true. Next this statement is executed. What is the value of I? 4. So 4 is printed. Next I value is increment by 1. Next I value is 5. So once again condition is 5 less than or equal to 5. So 5 less than or equal to 5. Yes, condition true. Then the return value is 1. While of 1 means condition true. Next this statement executed. I value is 5. Next I value is incremented by 1. I value is 6. Now check the condition, 6 less than or equal to 5. So 6 less than or equal to 5. Condition true or false? False. Then the return value is 0. So while of 0 means false. So 0 means false, non-zero means true. Here the 0 is false, then control goes out of the loop. Out of the loop. Next this statement is executed. So what is the value of I? Is 6. 6 plus 10. What is the value of 6 plus 10? 16. 16 is replaced here, the 16 is printed. The output is 1, 2, 3, 4, 5, 16. So you have to save this file with loop.c. So F7, Windows, watch. Debug this code, watches add watch I. So here execution is not started. F7 starting. Whenever control goes to main function, I value is garbage value 840. So the 840 is the garbage value. Next clear the screen. Next I value is 1. Whenever this statement is executed, 1 is assigned to I. This value is replaced with 1. Next here the check the condition. I value is 1. 1 less than or equal to 5. Yes, condition true. The return value is 1. While of 1 condition true, this statement is executed. I value is 1. 1 is printed. So F7 Alt F5. So 1 is printed. Next I value is 2. Whenever this completion of this statement, after completion of this statement, I value is 1, 1 plus 1, 2.
2 value is assigned to I. Here the I value is replaced with 2. Yes, once again check the condition. I value is 2. So 2 less than or equal to 5. Yes, condition true. Then the return value is 1. The return value is 1. While of 1, condition true. This statement is printed. I value is 2. This statement prints 2 value. So 2 is printed. Alt F5. So 2 is printed. Next, after completion of this statement, I plus 1. I value is 2. 2 plus 1 value is 3. This 3 value is assigned to I. This value is replaced with 3. Next, I value is 3. Once again check the condition. 3 less than or equal to 5. Yes, condition true. Then the return value is 1. While of 1, condition true. This statement is executed. I value is printed. I value is 3. So 3 is printed. Next one is I is equal to I value is 3. 3 plus 1 value is 4. 4 is assigned to I. After completion of this statement, this 3 value is replaced with 4. Just once again check the condition. Condition is 4 less than or equal to 5. Yes, condition true. Then return value is 1. While of 1 means condition true. I value is printed. I value is 4. So Alt F5. 4 is printed. Next one is I value is 4. 4 plus 1 value is 5. This 5 is assigned to I. Yeah, this I value is replaced with 5. Next, I value is 5. So 5 less than or equal to 5. Yes, condition true. The return value is 1. This statement I value is printed. Next I value is 5 plus 1. 5 plus 1 value is 6. This 6 is assigned to I. Here the I value is replaced with 6. So Alt F5. 5 is printed. Next one I value is 6. Yes. Now observe this one. I value is 6 less than or equal to 5. 6 less than or equal to 5. Condition false. Then this statement returns 0. That means the while of 0. While of 0 means condition false, out of the loop. After out of the loop, this is the out of the loop. Next statement is this one. This one is executed. I value is 6 plus 10. 16 is replaced here. The 16 is printed. So output is 1, 2, 3, 4, 5, 16. So out of the loop, after completion, whenever control goes to out of the main function, undefined symbol I. Now, please remember, this loop is repeated how many number of times? In this example, the loop is repeated how many number of times? 5 times. Whenever this statement is executed, first time 1 is printed, second time 2 is printed, next time 3 is printed, next time 4 is printed, next time 5 is printed. Next time condition false, then out of the loop 16 is printed. Here we are draw. So please remember, whenever we write the loop, you must have initialization. This one is initialization. Next I is equal
I less than or equal to 5 is the condition. Next I is equal to I plus 1. This is the iteration. సో ఒక రూల్ రాయాలంటే మనకు కంపల్సరీగా ఉండాలి, ఇనిషియలైజేషన్ ఉండాలి, కండిషన్ ఉండాలి, ఇటరేషన్ అనేది ఉండాలి, కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఒకవేళ మనం ఈ ఇనిషియలైజేషన్ మన I is equal to 1 అనేది రాయటం మర్చిపోయాం అనుకోండి, ఓకే నీకు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. కామెంట్ అనేది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ లైన్ కామెంట్ చేశాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, I వాల్యూ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత, గార్బేజ్ వాల్యూ దాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు గార్బేజ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 840 వచ్చింది. గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే ఎనీ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. 0 -32768 సో 32767 ఈ మిడిల్లో ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు గార్బేజ్ వాల్యూ. మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 840 వచ్చింది. నౌ ఏ I వాల్యూ ఎంత మనకి 840. సో 840 less than or equal to 5, condition false, then out of the loop this value is I value is 840 plus 10. సో అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనకి 850 వస్తుంది. F7 విండోస్ వాచ్. సో చూడండి ఇక్కడ సో I వాల్యూ అంతా 840. సో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది 840 less than or equal to 5, condition false, then out of the loop. F7 చూడు ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ వచ్చేసింది. అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ 840 ప్లస్ 10 సో ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది మనకి 850 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆల్ట్ F5 సో ఇక్కడ 850 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. 850 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్లో లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ లూప్ అనేది ఒక్కసారి కూడా రిపీట్ అవుతుంది, 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో ఒక లూప్ అనేది మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఒక లూప్ అనేది మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఉండాలి. సో అందుకే కంపల్సరీగా ఇనిషియలైజేషన్ అనేది రాయాలి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఆ కామెంట్ తీసేస్తాను. అంటే స్టార్టింగ్ I వాల్యూ ఎంత 1. సో ఇప్పుడు మనకి కోడ్ అనేది రన్ చేస్తే లూప్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 1 2 3 4 5 16 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇటరేషన్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీగా, ఇది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఇటరేషన్ అనేది కామెంట్ చేస్తున్నాను. కామెంట్ చేస్తే ఇక్కడ సమ్ స్పేస్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. I వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి, I వాల్యూ is 1 less than or equal to 5, కండిషన్ ట్రూ, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తాం అంటే కోడ్ లేదని. నెక్స్ట్ ఈ లూప్ 1 సెకండ్ ఎట్కి వెళ్తుంది, I వాల్యూ ఎంత 1. సో 1 less than or equal to 5, ఎస్ కండిషన్ ట్రూ, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ I వాల్యూ ఎప్పుడు 1 ఎప్పుడు కూడా less than or equal to 5, 1 1 1 1 1 1 1 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ లూప్. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్సే లేదు. మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 1 1 1 1 1 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ లూప్. అంటే ఒక లూప్ అనేది మ్యాక్సిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఒక లూప్ అనేది మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో అందుకే కంపల్సరీగా ఇనిషియలైజేషన్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఇటరేషన్ అనేది ఉండాలి. Alt F yes. సో ఈ లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కోడ్ అంతా కాపీ చేస్తున్నాను, కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్, Alt F9 ఎస్, కంట్రోల్ F9 రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందంటే 1 1 1 అండ్ సో ఆన్. సో రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది 1 1 1 1.
సో రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది అలా ఇన్ఫినిటీ లూప్ 1 1 1 1 1 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఒక లూప్ అనేది మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మ్యాక్సిమం చూడండి అలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది 1 1 1 1 అలా ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఒక లూప్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ వచ్చేయాలంటే ఆల్ట్ ట్యాబ్ కొట్టాం. నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేసేసి 1 సెకండ్ ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే ఒక లూప్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఒక లూప్ అనేది 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే ఎలా రాస్తాం, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియలైజేషన్ 1, i లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1. కంపల్సరీగా ఇనిషియలైజేషన్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి కండిషన్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇటరేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్లో కండిషన్ కంపల్సరీగా కండిషన్ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏం రాయలేదు అనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే ఆల్ట్ F9, సో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ 0 మీన్స్ ఫాల్స్, నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ, 8 నాన్ జీరో, 10 నాన్ జీరో, 1 నాన్ జీరో, 8.5 నాన్ జీరో, నాన్ జీరో ఆల్ ఆర్ ట్రూ. సో ఇక్కడ కండిషన్ 0 రాస్తాం అనుకోండి, లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ మనం 0 ఇచ్చాను, వైల్ ఆఫ్ 0 అంటే కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ లూప్ అనేది ఒకసారి కూడా రిపీట్ అవ్వదు, కంట్రోల్ గోస్ టు అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ i ఈజ్ 1, ఇయర్ 10. సో వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ 11. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది 11 వస్తుంది. సో ఆల్ట్ F9, ఎస్, కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5, సో 11 వస్తుంది. అది ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏ అన్రీచ్ 11 అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి 1 వార్నింగ్ వచ్చింది. వార్నింగ్ ఏంటంటే అన్రీచబుల్ కోడ్. మనకి కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే కంట్రోల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరకు వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది అన్రీచబుల్ కోడ్ అనేది వార్నింగ్ వస్తుంది. అంటే కండిషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మనం ఇఫ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇఫ్లోకి వెళ్ళకపోతే అన్రీచబుల్ కోడ్ అనే వార్నింగ్ వస్తుంది. కండిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ ఆర్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ అలా వార్నింగ్ వస్తుంది. సేమ్ సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఇది అన్రీచబుల్ కోడ్ అనే వార్నింగ్ వస్తుంది. బట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 11 వస్తుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఒక లూప్ అనేది మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో లూప్ రాయాలంటే కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇనిషియలైజేషన్, కండిషన్ అండ్ ఇటరేషన్ అనే ఉండాలి. So I less than or equal to 5. Now what is the output of given program? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Next 16. So 8 and ఇచ్చాను. So what is the output? 8 అంటే నాన్ జీరో, అంటే కండిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ కాబట్టి ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ ఎంత 1, సెకండ్ టైం 2, 1 2 3 4 5 6 అండ్ సో ఆన్ 3 2 7 6 7. నెక్స్ట్ 3 2 7 6 7 ప్లస్ 1 వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే -3 2 7 6 8 -3 2 7 6 7 అండ్ సో ఆన్. మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ లూప్, ఐ వాల్యూ 0 వస్తుంది, మళ్ళీ 0 -1 -2 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ లూప్. సో ఇప్పుడు కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫినిటీ టైమ్స్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఆల్ట్ F9, ఎస్, వార్నింగ్ వస్తుంది, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, కంట్రోల్ F9.
చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. నెగిటివ్ నెంబర్స్ -3276 ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ పాజిటివ్, మళ్ళీ నెగిటివ్, అలా లూప్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంటీజర్ రేంజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందంటే -32768 టు 32767 ఈ మిడిల్లోనే ఉంటుంది ఇంటీజర్ రేంజ్ అనేది. సో ఇన్ఫినిటీ లూప్ అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఒక లూప్ అనేది మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, సాల్ట్ ట్యాప్ and then close. So alt F, open loop.c. Yes. Now, so what is the output of given program? I is equal to 5, I greater than or equal to 1, printf I is equal to I minus 1, printf percentage d I plus 1. Now what is the output of given program? This is the initialization, this is the condition, this is the iteration. Okay, so starting I, initial value is garbage value, execution always starts from main function, so memory is allocated for I. Every variable is some address 500, so initial value is garbage value. So Windows, so F7, Windows watch. So undefined symbol, debug, add I value. So here I default value is 842. గార్బేజ్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా -32768 టు 32767 మిడిల్లోనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద గార్బేజ్ వాల్యూ. వెన్ ఎవర్ ది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఐ వాల్యూ ఇస్ 5. సో F7 I value is 5. I value is 5. Next check the condition. Condition is 5 greater than or equal to 1. 5 greater than or equal to 1. Yes, condition true. The return value is 1. While of 1, condition true, statement execute అవుతుంది. I value ఎంత 5 అనేది print అవుతుంది. Next I value is decrement by 1. Here the I value is replaced with 4. So F7, so alt F5. So I value print అవుతుంది 5. Next I value is decrement by 1. చూడండి ఇక్కడ I value ఎంత అయింది 4 అయింది. Once again check the condition. 4 greater than or equal to 1. Yes, condition true. The return value is 1. While of 1 అంటే కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. I value ఎంత ఇప్పుడు 4 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I value ఎంత అవుతుంది 4 minus 1 3 అనే వాల్యూ లైక్ అసైన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు I value అనేది రీప్లేస్డ్ విత్ 3. సో alt F5 4 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ F7 I value is 3. నెక్స్ట్ once again check the condition. 3 greater than or equal to 1. Yes, condition true. I value ప్రింట్ అవుతుంది. I value ఎంత 3. నెక్స్ట్ I value is 3 minus 1 value is 2. సో I value ఎంత వస్తుంది, this 3 value is replaced with 2. So alt F5
3 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ F7 I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 2. The I value is 2. Once again check the condition 2 greater than or equal to 1. Yes, condition true కాబట్టి I value ప్రింట్ అవుతుంది. I value ఎంత 2. నెక్స్ట్ I is equal to 2 minus 1 value is 1. 1 value is assigned to I. Now this 2 value is replaced with 1. So alt F5 2 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I value is 1. So once again check the condition 1 greater than or equal to 1. Yes, condition true. The return value is 1. ఇప్పుడు 1 రీప్లేస్ అవుతుంది. వైల్ ఆఫ్ 1 అంటే కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి I వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. I వాల్యూ ఎంత 1. నెక్స్ట్ I వాల్యూ is 1 minus 1 వాల్యూ ఎంత I వాల్యూ is 0. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎడ్కి వెళ్తుంది. సో I వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. alt F5 1. నెక్స్ట్ F7 I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 0. I వాల్యూ 0. 0 greater than or equal to 1. 0 greater than or equal to 1 కండిషన్ ఫాల్స్. దెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. I వాల్యూ ఎంత 0 ప్లస్ 10. 10 ఆ 10 వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది. సో 10 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో F7 alt F5. సో మన అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది మనకి 5 4 3 2 1 10. నౌ సో ఈ కోడ్లో ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ టైం I వాల్యూ 5, నెక్స్ట్ టైం I వాల్యూ 4, నెక్స్ట్ టైం I వాల్యూ 3, నెక్స్ట్ టైం 2, నెక్స్ట్ టైం 1, నెక్స్ట్ టైం కండిషన్ ఫాల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ 10. దట్ మీన్స్ in this code this loop is repeated how many number of times? 5 number of times. So previous example lo kuda I is equal to 1, I less than or equal to 5, I is equal to 1, I less than or equal to 5, I is equal to I plus 1. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 5 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే లూప్ అనేది 5 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే మనం 2 వేస్లో చేయొచ్చు. ఏదర్ 1 to 5 ఆర్ 5 to 1. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో జీరో అని ఇచ్చాను. కోడ్ రన్ చేస్తాను. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? వైల్ ఆఫ్ 0. అంటే లూప్ అనేది మినిమం 0 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. వైల్ ఆఫ్ 0 అంటే కండిషన్ ఫాల్స్. దెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ I వాల్యూ ఇస్ 5 ప్లస్ 10. I వాల్యూ ఎంత 15. అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది మనకి 15 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే. అదే మనం ఇక్కడ 10 అని ఇచ్చాం. కండిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ. I వాల్యూ ఎంత 5 4 3 2 1 0 0 minus 1 minus 1 minus 2 minus 3 and so on. Infinity loop. సో అయితే ఇక్కడ మనకి I is equal to 5, I greater than or equal to 1. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 1 2 5 4 3 2 1. అంటే లూప్ అనేది 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. దీన్ని కూడా రన్ చేస్తే సో alt F9, yes, control F9, alt F5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 10. అండ్ లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 5 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ నేను ఇక్కడ I is equal to I plus 1 అని ఇచ్చాను. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? I వాల్యూ ఎంత 5 greater than or equal to 1 కండిషన్ ట్రూ 5 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I is equal to I plus 1. I వాల్యూ ఎంత 6 greater than or equal to 1. నెక్స్ట్ I వాల్యూ 7 8 9 10 11 greater than or equal to 1, 12 greater than or equal to 1, 13 14 15 and so on. Infinity loop. So please remember whenever the condition is greater than or equal to, the value should be decrement అవ్వాలి. నేను కోడ్ రన్ చేస్తే ఓకే అయితే మనకి రేంజ్ -3 ఇంటీజర్ రేంజ్ ఎప్పుడు కూడా -3 to 7
6 8 to 3 2 7 6 7 ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ లూప్. ఆల్ట్ F9 ఎస్ కంట్రోల్ F9. ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది, అయితే ఎక్కడోసారి స్టాప్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ సో వెనెవర్ కండిషన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి, ఇంక్రిమెంట్ అవ్వకూడదు. వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. సో లూప్ అనేది I is equal to 1, I less than or equal to 5, I is equal to I plus 1. Now what is the output? 1 2 3 4 5. అంటే ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 5 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అండ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 1 2 3 4 5. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ 6 plus 10 16. So 1 2 3 4 5 16 is the output. Alt F9 yes control F9 Alt F5. అంటే ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది మనకి? 5 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ I is equal to I minus 1 ఇచ్చాను. సో I is equal to I minus 1 అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మనకి I వాల్యూ ఎంత? 1 1 less than or equal to 5 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. 1 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 minus 1 అంటే వాల్యూ ఎంత? 0. 0 అనేది ఐకే సైన్ అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. ఐ వాల్యూ ఎంత? 0. 0 less than or equal to 5 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. 0 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0 minus 1 వాల్యూ ఎంత? -1. -1 less than or equal to మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. ఐ వాల్యూ ఎంత? -1 less than or equal to 5 ఎస్ కండిషన్ ట్రూ. సో -1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ -2 -3 అండ్ సో ఆన్, -4 -5 -6 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ లూప్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ వెనెవర్ ద కండిషన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, డిక్రిమెంట్ అవ్వకూడదు. కోడ్ రన్ చేస్తున్నాను ఇన్ఫినిటీ లూప్, బట్ మిడిల్లో స్టాప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన ఇంటీజర్ రేంజ్ -3 to 7 6 8. సో 3 to 7 6 7. సో నెగిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చి అక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూ దగ్గర అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మనం టోటల్గా ఫైనల్గా 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మనం లూప్ని 5 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలంటే 2 వేస్లో రాయొచ్చు. ఏదో 1 to 5 రాయొచ్చు, లేకపోతే 5 to 1 రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 1 to 5 రాయాలంటే I వాల్యూ ఈజ్ 1, I less than or equal to 5, I is equal to I plus 1. సో కండిషన్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే I is equal to 5, I greater than or equal to 1, I is equal to I minus 1. అంటే కండిషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. అంటే ఒక లూప్ని 5 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలంటే 2 వేస్లో చేసుకోవచ్చు, either 1 to 5 or 5 to 1. ఫస్ట్ వన్లో కండిషన్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే వాల్యూ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. కండిషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ లూప్స్ ఇంట్రడక్షన్. Still you have any doubts, please refer once again. Thank you for watching.